रेजर्स टीम की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। आइए आराधना में जाते हैं। आराधना में जाने से पहले कुछ वचनों को पढ़ते हैं। यूहन्ना का किताब उसका 4वां अध्याय उसका 23वां और 24वां पद एक साथ मिलकर पढ़ें। परंतु वह समय आता है वरन अब ही जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठे नीचे देखता है और सच्चे आराधकों को ढूंढता है। वो आराधक जो अपनी आत्मा में सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना कर सके। अगर आप और मैं अपनी आत्मा में सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम वो आराधक कहला सकते हैं। क्या आप वो बनना चाहते हैं? तो आइए इस वचन को अपने दिलों में बैठाते हुए, दिलों में लेते हुए परमेश्वर की आराधना करें। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि तू अपने सिंहासन पर बैठे नीचे देखता है और सच्चे आराधकों को खोजता है। प्रभु जी, जो आत्मा और सच्चाई से तेरी खोज करते हैं, तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते हैं। खुदावन, हमारा जीवन एक आराधना का जीवन होना पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी आत्मा को हमारी आराधना में उंडेल और प्रभु जी तेरी सन्निधि यहाँ पे आने सके। जो कोई देख रहे हैं वहाँ पे उनके साथ है, उनके बीच है। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं। Bye.
आराधना हम तुझे सौंपते हैं खुदा। हमारे आराधना से प्रभु जी प्रसन्न हुआ है, ये विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर ये आराधना मांगते हैं। सभी को जय मसीह की। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲ ಸಾರಿ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ। और हम विश्वास करते हैं कि आपने आराधना में सहयोग दिया, इसके अच्छा सहयोग दिया है। ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ। और अभी चलिए वचन की ओर चलते हैं। ಈಗ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ। और मैंने जैसे कि मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने एक बात कही थी, एक पक्के ईसाई के लक्षण क्या होते हैं। ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು, ಒಂದು ದೃಢ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ। और वहाँ पे हमने देखा था कि एक अच्छा और पक्का ईसाई दूसरों को सुनता है। ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು, ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವವನು ಜನರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆತನು ಆಲಿಸುತ್ತಾನೆ। आज एक और लक्षण को हम देखते हैं, एक पक्के ईसाई का लक्षण क्या है। ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ। और एक पक्के ईसाई का लक्षण होता है, वो बहुत ही जल्द किसी को माफ करता है, क्षमा करता है। ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಗುಣವೇನೆಂದರೆ ಆತನು ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಆತನು ಕ್ಷಮಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ। आइए देखते हैं बाइबल इस बारे में क्या बताती है, जब आप किसी और को, दूसरों को क्षमा करते हैं। ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಬೇರೆಯವರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು दूसरों को क्षमा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है भाई। ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂಗತಿ। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होता है जब हम किसी दूसरों को क्षमा करते हैं। ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी होता है। ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ। और हमारे अंदर एक प्रश्न भी उठता है कि मैं क्यों क्षमा करूं। ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬರ್ತದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, मैं किस तरह उसे क्षमा करूं, ನಾನು ಹೇಗೆ ಆತನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಅವಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು। अरे मत्ती की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 21वां और 22वां पद में पतरस कुछ कहता है, यीशु मसीह से सुनते हैं। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೈಬಲನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप, अगर आपके पास बाइबल हो तो आप पढ़ें। ನಾನು ಇದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ। तब पतरस ने पास आकर उसे कहा, ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे ये तो मैं कितने बार उसे क्षमा करूं, क्या 7 बार तक। यीशु ने उसे कहा कि मैं तुझे ये कहता नहीं कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ನನಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು? 7 ಸಾರಿಯೋ ಎಂದು ಕೇಳು. ಯೇಸುವನಿಗೆ 7 ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ 77 ಸಾರಿ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ये 7 बार के 70 गुने के बारे में बताते हैं। ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 7 ಸಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ 77 ಸಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ। और आप अगर मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय 14 और 15वां पद पढ़ेंगे, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 16 ವಾಕ್ಯ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, अगर कोई भी मनुष्य के अपराधों को क्षमा करता है तो उसका स्वर्गीय पिता उसके पापों को क्षमा करेंगे। ಅಲ್ಲಿ बರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೋ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಯು ಅವನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ। जो कोई मनुष्य के पापों को, अपराधों को क्षमा नहीं करता, उसका स्वर्गीय पिता उसका पाप भी क्षमा नहीं करेगा, ऐसा लिखा है।
गया है। ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವನು ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆತನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಯು ಕೂಡ ಆತನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह से परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि भले कोई भी आपके विरुद्ध में कोई अपराध करे, आपको क्षमा करना जरूरी है। ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. भले वो छोटा सा अपराध क्यों ना हो, भले वो बड़ा सा अपराध क्यों ना हो, लेकिन आपको क्षमा करना जरूरी है। ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಚಿಕ್ಕ ಅಪರಾಧನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम कई बार ऐसा छोटे अपराधों को ऐसे ही माफ़ी कर देते हैं, लेकिन बड़े अपराधों को हमें बहुत ही वक्त लगता है माफ़ करने में। ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ನಡೆದೋಯಿತು, ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗ್ತದೆ. और जब ये प्रश्न उठता है, मैं किस तरह इस अपराध को मैं क्षमा करूं? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ. जब ऐसा होता है तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसके द्वारा हर काम कर सकता हूँ। ವಾಕ್ಯವು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಡುವವನಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. अगर फिलिपियंस की किताब उसका चौथा अध्याय और 12 और 13 पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं हर काम को कर सकता हूँ। ನೀವು ಫಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದರ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರಲ್ಲಿ 12-13 ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಡುವಾತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ. और इसी कारण जब आपके विरुद्ध में किसी ने अगर बहुत बड़ा अपराध किया हो, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझ में वो क्षमता नहीं है, मुझ में वो ताकत नहीं है कि मैं उसे माफ़ कर दूँ, तो सबसे पहला काम आपको करना है, आपको परमेश्वर के पास जाकर घुटने टेकने हैं। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾರೋ ನೀವು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ. और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप माफ़ करते हैं, आपके मन में ऐसे भी प्रश्न होते होंगे कि जब मैं माफ़ करता हूँ, क्या वो जो दर्द है आपके अंदर उसको वो कम कर देती है? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೋವು ಏನು ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ, ಅದೇನು ನೋವು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. और जिस बंदे को मैं माफ़ कर रहा हूँ, जिस आदमी को मैं माफ़ कर रहा हूँ, क्या उसने उस गलती करने के वजह से उसने मुझसे माफ़ी मांगी है? ಈ ಒಂದು ಯಾರನ್ನ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿವಾಯ್ತಾ, ಆತನು ನನಗೆ ಬಂದು ಆತನು ಕೂಡ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದ್ನ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. कई बार कुछ लोग आपसे माफ़ी मांगने आ जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग आपसे माफ़ी नहीं मांगते। ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಜನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. और जब ऐसा होता है दोस्तों, यीशु मसीह कहता है भले वो माफ़ी मांगे या नहीं मांगे, आपको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, आपको क्षमा करना ज़रूरी है। ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆತನು ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. और ऐसा जब होता है वो केवल इसलिए नहीं होता है कि आपको क्षमा करना है, केवल उनके लिए क्षमा करना है, ऐसा नहीं है। ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿಲ್ಲ. ये ऐसा होता है जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आपके मन का बोझ कम हो जाता है। ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೃದಯದ ಭಾರವು, ಆ ಒಂದು ಕಹಿ ಭಾವನೆಯ ಭಾರವು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. और जब आप क्षमा करते हैं तो आप अपने मन के अंदर आ रही उस कड़वे सोचों को और वो कुड़कुड़ाहट को, वो बिटरनेस को आप पीछे छोड़कर आगे चले जाते हैं। ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಕಹಿ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓಟವನ್ನು ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಓದ್ತೀರಿ. उसी तरह हमारा जो परमेश्वर है वो सच्चाई का परमेश्वर है। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೂಡ
ಅದು ಸತ್ಯವಂತ ದೇವರು. और इसीलिए ये वो हमसे मांगता है कि हम भी उसके विरुद्ध में जब पाप करें तो हम उसका पश्चाताप करें और उसके पास आए. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆತನನ್ನು ನಾವು ವಿಮೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहूँगा, जब आप किसी को माफ करें तो आपके अंदर किसी भी तरह का कोई सोच ना होने पाए. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ, ನೀವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೈ ಭಾವನೆ ಇರಬಾರ್ದು. और उस भाई ने मेरे विरुद्ध में पाप किया तो मैं उसे माफ तो कर दूंगा, लेकिन मैं अपने मन में कड़वाहट रखूंगा. ऐसा नहीं करना. ಹೀಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಆತನನ್ನು ಏನೋ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಆತನು ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. अपने मन को शुद्ध करें जब आप माफ करते हैं. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು ನೀವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ. और ये जो है उनके जो पाप हैं, वो जो विरुद्ध में आपके विरुद्ध का पाप करते हैं, वो परमेश्वर और उनके बीच में रहता है. ಇದೊಂದು ಪಾಪದ ವಿರೋಧವಾಗಿ, ಅವರು ಪಾಪ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ದೇವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ, ಪಾಪವು ಇರ್ತದೆ. और जब कोई पाप करते हैं तो वो परमेश्वर और आपके बीच में होता है. ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಆ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯವೂ ಇರ್ತದೆ. और ये सही बात है, ये परमेश्वर ने कहा है कि हर किसी को परमेश्वर के सामने अंत के दिन में लेखा देना है अपना. ಇದೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಅವನವನ ನಡತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಆತನು ನ್ಯಾಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ. भाई और बहनों, मुख्य बात ये है कि जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो वो एक भावना नहीं है, फीलिंग्स नहीं है. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡುವುದು ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, और ये एक पसंद है, आपकी चॉइस है. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. और जब आप किसी को माफ करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के सामने जाकर घुटने टेक कर उस शक्ति को मांगते हैं कि खुदावन मुझे वो शक्ति दे कि मैं उस सामने वाले इंसान को माफ कर सकूं. ನೀವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ದೇವರಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ದೇವರೇ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ. और जब आप किसी को माफ करने को चुनते हैं, किसी को माफ करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर चल रहे उस कड़वाहट की सोच को आप दूर करना चाहते हैं. ಈ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿದ್ದೀರಿ. और आप जब भी ये किसी को क्षमा करने की कोशिश करते हैं या फिर चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के और नज़दीक होने की कोशिश करते हैं. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತೀರಿ. और जो शक्ति चाहिए किसी को माफ करने के लिए, वो परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलती है. ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬೇರೆಯವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದಕ್ಕೆ. और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी को भी न्याय ना करो. ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಮಯದ ಮುಂಚೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಬೇಡಿ. क्योंकि न्याय करना केवल परमेश्वर के हाथ में है. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೀರಿಸುವವನು ಯೆಹೋವನು ದೇವರು ಮಾತ್ರ. जब कोई आपके विरुद्ध में पाप करे, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, वो भले छोटा क्यों ना हो, ಅದು ಯಾವುದೋ ಚಿಕ್ಕದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, हो सकता है बड़ा भी हो, ದೊಡ್ಡದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, वो भला हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ही ज़्यादा घात किया हो, ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. और हो सकता है कि वो आपको बहुत ही दर्द दिया हो. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. दोस्तों, ऐसा जब होता है तो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के सामने घुटने टेके और कहीं खुदावन मुझे वो शक्ति दे ताकि मैं उन्हें माफ कर सकूं. ಅದರಿಂದ ನೀವು देवರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಾಲೂರಿ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ. परमेश्वर वही देखता है कि कौन है जो मुझ जैसा माफ कर सकता है. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ನಡೆಯುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕ್ಷಮಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. और आखिर में मैं बस एक ही वचन कहना चाहूँगा, ಇದರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.
परमेश्वर ने क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने लहू बहाने के वक्त ದೇವರ ಒಂದು ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸುವಾಗ और उस वक्त बहुत सारे वहाँ के लोग सामने खड़े थे ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆತನ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और सब कोई परमेश्वर को कुछ ना कुछ बुरा भला कह रहे थे. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अगर परमेश्वर चाहते तो एक चुटकी में सभी के सभी पूरा पृथ्वी नष्ट हो सकता था. ಆದರೆ ದೇವರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಶ ಮಾಡಿರೋದು ಲೋಕವೇ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया. यीशु मसीह ने नहीं कहा. ಆದರೆ ದೇವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं. ದೇವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು, ಈ ದೇವರೇ ಇವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಪ್ಪ, ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. इसीलिए भाई और दोस्तों ये याद रखें कि एक पक्के ईसाई का गुण लक्षण यही होता है कि वो बहुत ही जल्द किसी को माफ कर सकता है. ದೇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಚನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಒಂದು ದೃಢ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆತನು ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವವನಾಗಿರಬೇಕು. जितनी जल्दी आप माफ करते हैं, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೀರೋ आपके मन का बोझ उतना जल्दी हल्का हो जाता है. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾರವು ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಅದು ಇಳಿದುಬಿಡ್ತದೆ. आइए प्रार्थना करते हैं. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. प्यारे खुदावन धन्यवाद करते हैं तेरा. ದೇವರೇ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. खुदावन आज तेरे वचन को हमने पढ़ पाए इसलिए धन्यवाद करता हूँ. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಓದಿದ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ದೇವಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. खुदावन को तेरा क्षमा था जिसने हमें उद्धार तक पहुँचाया. ದೇವರೇ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆಯ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಕರ್ತನಾದ. खुदावन तेरी ये उस दो पल जो दो लफ्ज तूने जो कहा वहाँ पे पिता तो इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं. ದೇವರೇ, ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜಿ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೇಳಿದೆಯಪ್ಪ ತಂದೆ. ಆ ದೇವರೇ, ತಂದೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು, ಇವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವರು ಅರಿಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ. और उस कारण पिता का क्रोध हम पर से तूने ले लिया. ಆ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕ್ರೋಧ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರೋದ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯೇಸು. खुदावन तूने हमारे लिए अपने आप को पाप बना लिया. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಶಾಪವಾದ್ರಿ ಆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ. तो खुदावन मैं चाहता हूँ कि हमें भी ऐसा एक मन, शक्ति और प्रभु तेरी पवित्र आत्मा से एक अगुवाई दे. ದೇವರೇ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. और ताकि हम प्रभु जी दूसरों को माफ करने वाले बन सके. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. खुदावन तू ऊपर बैठे हर किसी को देख रहा है और देखता है कि कौन किसे माफ करता है. ದೇವರು, ನೀವು ಆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. खुदावन आज अगर हम एक अच्छे और पक्के ईसाई बनना चाहते हैं तो खुदावन हमें एक मन दे कि हम दूसरों को माफ कर सकें. ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ದೃಢ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ जो वचन हमने आज पढ़ा और लोगों ने सुना, प्रभु जी उनके जीवन में कार्य कर सके. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. सारी महिमा हम तुझे देते हैं. ಎಲ್ಲ ಘನ ನಾನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. आमीन.